હા, થોડુંક આ બધું બોલી લઈએ ત્યાં. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। बोलो तुम। ओम नमो भगवते भूम विद्या आचार्याय स्कंदाय ब्रह्मनिष्ठाय योगीश्वराय सोपानारोहणवत शाखाचंद्र दर्शनवत भूमाख्या निर्तिशय तत्वोपदेष्टा सनत कुमाराय तत्वोपदेष्ट्रे सनत कुमाराय न्यायतः उपसन्नाय मुदित कषायाय कृत कर्तव्याय सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्नाय निर्तिशय श्रेयस साधन प्राप्ति कर्माय त्यक्त उत्तम अभिजन विद्याभूत साधन शक्ति संपत्ति निमित्त अभिमानाय सर्वविदे नारदाय देवर्षये च કૃત કર્તવ્યાય ય જે છે આખો સંભળાવો જોઈએ એ પ્રમાણે તમે બોલો આગળનો ओम नामादिभ्यः परो भूमा सर्वात्मा कायकोद्वय स्वात्मास्थः सत्यदानन्दो दक्षग्रायो ग्रहक्षमः मणिप्रभा तद्विद्या विरहात् अनेक महिम त्रय आदि विद्याविदः श्री आसीत् शोक महानवे निपतनं श्री नारदस्य अपि ऋषेः यं भुमानं अवाप्य तत्क्षणम् अभूत शोकानवत्तारणं प्राणाद्य सदृशं सगम्यं कमलं तं नौमि सिंहाननम् એ પ્રમાણે આખી જે ભૂમ વિદ્યા છે એનો આ શ્લોકમાં સાર આપી દીધો છે આચાર્યએ. હવે આપણે
બરોબર. તો બીજો મંત્ર છે, બોલવો છે કે હું બોલાવું? બોલો તો. ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थं इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं सत्यं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यं एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां एतद् भगवो अध्येमि। भाषांतर भगवान, मुझे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और चौथा अथर्ववेद याद है। इनके सिवा इतिहास पुराण पांचवा वेद, वेदों का वेद, व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पाद ज्ञान विधि शास्त्र तर्कशास्त्र नीति देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प विद्या गारुड़ मंत्र और देवजन विद्या नृत्य संगीत आदि हे भगवान यह सब मैं जानता हूँ। वाह भाई, તમારું તો જ્ઞાન જબરું કહેવાય. ના ના બરોબર છે. તો અહીંયા ભાષ્યકાર કહે છે થોડુંક આ મંત્રો જોઈશું, પછી આગળના, એટલે ત્રીજો મંત્ર અગત્યનો છે. ऋग्वेदं भगवः अध्येमि स्मरामि यद्वेत्थ इति विज्ञानस्य पृष्ठत्वात् तथा यजुर्वेदं सामवेदम् आधर्वणम् चतुर्थं वेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वात्। तो हे भगवान, मैं ऋग्वेद का अध्ययन कर चुका हूँ, अर्थात मुझे ऋग्वेद स्मरण है। यहाँ अध्ययन वाचक पद का स्मरण अर्थ क्यों किया गया है? अध्येमी स्मरामी, अधि એટલે ઈંગ પૂર્વકની જે પરસ્મયપદી ધાતુ હોય તો સ્મર એટલે અધિ ભગવો બ્રહ્મ વિદ્યામ વરિષ્ઠામ જે કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં છે, તો એમાં પણ અધિ એટલે સ્મર એવો અર્થ ત્યાં કૈવલ્યમાં પણ કરેલો છે કે તમે બ્રહ્મ વિદ્યાના ઉપદેશની પદ્ધતિનું હે આચાર્ય સ્મરણ કરો કે કઈ રીતે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ અપાય, કે પંચકોશ વિવેક છે, અધ્યારોપ અપવાદ છે, વગેરે અનેક પ્રક્રિયાઓ છે, એ દરેક પ્રક્રિયાઓનું તમે સ્મરણ કરો. એમ કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં અવસ્થાત્રય વિવેક પછી આવ્યો એ રીતે. તો પરસ્મય પદ આત્માને પદ એ બંને પ્રમાણેના અધિપૂર્વકની ઈંગ અધ્યયન ધાતુ છે, એના અર્થ જુદા થાય. ઈંગ અધ્યયને થાય, ઈક स्मरणे, એવી બે ધાતુઓ છે. એટલે યદ વેત્થ विज्ञान के विषय में प्रश्न किया गया है. प्रकृत इतिहास पुराणम पंचमं वेदम वेदानां भारत पंचमानां वेदं व्याकरणम् इत्यर्थः। व्याकरणेन हि पदादि विभागशः ऋग्वेदादयः ज्ञायन्ते पित्र्यं श्राद्धकल्पं राशिं गणितं दैवम् उत्पातज्ञानं निधिं महाकालादि निधिशास्त्रम् वाको वाक्यं तर्कशास्त्रम् एकायनं नीतिशास्त्रं देवविद्यां निरुक्तं ब्रह्मणः ऋक् यजुः सामाख्यस्य विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्षा कल्पच्छन्दश्चितयः शिक्षा कल्पः छन्दः चितयः भूतविद्यां भूततन्त्रं क्षत्रविद्यां धनुर्वेदं नक्षत्रविद्यां ज्योतिषं सर्पदेवजनविद्यां सर्पविद्यां गारुडं
देवजन विद्याम् गंधयुक्ति नृत्य गीत वाद्य शिल्प आदि विज्ञानानि एतत् सर्वं हे भगवः अध्येमि। तो आ प्रमाणे बोलाशे भाषांतर। यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद प्रथम वेद जानता हूँ। वेद शब्द प्रसंगतः प्राप्त होने के कारण इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद महाभारत सहित पांचों वेदों का वेद अर्थात व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही पदादि के विभाग पूर्वक ऋग्वेद आदि का ज्ञान होता है। वृक्ष, श्राद्ध, कल्प, राशि, गणित, देव, उत्पाद ज्ञान, निधि, महाकालादि, विधि शास्त्र, वाको वाक्य, तर्कशास्त्र, इकायन, नीति शास्त्र, देव विद्या, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म अर्थात सामसंज्ञक वेदों की विद्या यानी शिक्षा, कल्प, छंद और चित्ती, भूत विद्या, भूत शास्त्र, क्षत्र विद्या, धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, सर्प, देवजन विद्या अर्थात सर्प विद्या, दारुण और देवजन विद्या, गंध युक्ति तथा नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि विज्ञान, ये सब है भगवान मैं जानता हूँ। बरोबर। आमां आपणे बधुं एक एक शास्त्र शुं छे जोयुं हतुं। तो हवे आ मंत्र त्रीजो छे महत्वनो छे एना उपर आपणे विचार करीए। सोहम भगवः मंत्रविदेवा। हाँ, एक बार हूँ बोलाय लઉં પછી बोलिए। सोहम भगवः मंत्रविदेवास्मि न आत्मवित् श्रुतं हि एव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकम् आत्मवित् इति। सोहम भगवः शोचामि तम्मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति। तं होवाच यद्वै किञ्च एतद् अद्यगीष्ठाः यद्वै किञ्च एतत् अद्यगीष्ठाः नाम एव एतत्। भाषांतर बोल। हे भगवान, वह मैं केवल मंत्रवेता ही हूँ, आत्मवेता नहीं हूँ। मैंने आप देशों से सुना है कि आत्मवेता शोक को पार कर लेता है, और हे भगवान मैं शोक करता हूँ, ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए। तब कुमार ने उनसे कहा, तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है। कोई मीठाई बनाई होय अने एमां नाम पूरती खांड होय એટલે જરાય ગળી ના હોય, દૂધપાક હોય, ગમે તે હોય, નામ પૂરતું છે ખાંડ, એમ એટલે જરાય નથી, નગण्य છે। અહીંયા આટલું બધું જાણે છે નારદજી અને કહે છે નામ ही है। वो तुम जो कुछ जानते हो नाम मात्र એટલે ન જાણેલા બરાબર છે, કઈ બહુ મોટું ઉકાળી નથી લીધું તમે, એમ એવું કેમ કહે છે એ બધું ભાષ્યકાર સુંદર રીતે પ્રગટ કરે છે। તો આ મંત્ર બહુ મહત્વનો છે। સોહમ ભગવઃ મંત્રવિદેવાસ્મિ, હું કેવળ વેદના મંત્રોને, મંત્રના અર્થને અને મંત્ર દ્વારા પ્રકાશિત થનાર કર્મોને અને ઉપાસનાઓને જાણું છું। એટલે મંત્રવિદમાં આટલો બધો અર્થ ભાષ્યકારે કરેલો છે। ન આત્મવિદ, પરંતુ એનો મંત્રોનો તાત્પર્યાર્થ, મંત્રોનું જે વિવક્ષા છે, મંત્રો શેના માટે, ક્યાં દોરી જવા માટે છે, એ હું જાણતો નથી। ન આત્મવિદ, મંત્રોનું તાત્પર્ય શું છે? બધા જ મંત્રો માત્ર ને માત્ર આત્મ એકત્વને વરેલા છે। આપણે જ્યારે આનું સંગતિ ભાષ્ય જોયું ત્યારે એ પ્રમાણે વિચાર કરેલો તો બધા સમગ્ર વેદ મંત્રો આત્મ એકત્વ પ્રકાશનને વરેલા છે। તો આત્મવિત નથી એટલે આત્માને, લક્ષ્યાર્થને, પરમ તત્વને, અંતિમ સત્યને જાણતો નથી।
श्रुतम ही एव मे भगवत ऋषेभ्यः आपना जेवा भगवत सदृश आचार्यों पासेथी सांभळ्युं छे मैं तरति शोकम आत्मविद इति आत्मविद शोकने तरी जाय छे आत्माने जाणनारो शोकने तरी जाय छे आत्माने न जाणनारो शोक संतप्त ज रहे छे गमे तेवी मोटी ए सिद्धि प्राप्त करे तो पण शोक संतप्त ज रहे छे इति सोहम भगवत शोचामी इति सोहम जे आ मंत्र 2 માં બધું લાંબુ લિસ્ટ હતું ને એ બધું લિસ્ટ જે જાણનારો એવો હું નારદ છું જે અજ્ઞાન કલ્પિત વ્યક્તિત્વ એ શોક કરી રહ્યો છું એટલે આટલી બધી વિદ્યાઓ ભણવા છતાં પણ મારા આવી રીતે આંતરિક અધૂરપના ખ્યાલથી મુક્ત નથી થયો સંતોષ પૂર્ણ સંતોષ મને મળ્યો નથી તો શોચામી એનો ભાષ્યકાર બહુ સુંદર અર્થ કરે છે દરેકે દરેક આ વસ્તુઓ જે છે શોચામીનો ભાષ્યકારે શું અર્થ કર્યો આત્મવિત શોકમ ધરતીનો શું અર્થ કર્યો એ આમ થોડુંક આપણે કંઠસ્થ પણ કરી લઈએ ને અકૃતાર્થ બુદ્ધ્યા સંતપ્યે એવું આવશે ભાષ્યમાં એ શોચામી એક્ઝેક્ટલી ભાષ્યકાર કયું ડાયમેન્શન પહોંચાડવા માંગે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ આવે તો ભગવાન શોકસ્ય પારમ તારયતુ ભગવાન શોકને પાર શોકનો અંત શોકની અવધિ કે ત્યાં શોક નથી શોક પૂરો થઈ જાય એ મને ત્યાં સુધી તારી જાઓ ત્યાં સુધી લઈ જાઓ તમ હોવાચ તો ભગવાન તમે અરે નારદજી તમે જે કંઈ જાણો છો એ નામ માત્ર છે બરોબર તો બોલીએ सोहम भगवः एतत् सर्वं जानन्नपि मंत्रविदेवास्मि शब्दार्थमात्र विज्ञानवान् एव अस्मि इत्यर्थः सर्वो हि शब्दः अभिधानमात्रम् अभिधानञ्च सर्वं मन्त्रेषु अन्तर्भवति सर्वं मन्त्रेषु अन्तर्भवति मन्त्रविदेवास्मि मन्त्रवित् कर्मवित् इत्यर्थः मन्त्रेषु कर्माणि इति हि वक्ष्यति न आत्मानं वेद्मि तो बोलो हे भगवान वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल मंत्र वेता ही हूँ अर्थात केवल शब्दार्थ मात्र जानने वाला हूँ क्योंकि सारे शब्द अभिधान मात्र है और संपूर्ण अभिधान मंत्रों के अंतर्गत है मैं मंत्रविद ही हूँ मंत्रविद अर्थात कर्मविद क्योंकि मंत्रों में कर्म एक रूप होते हैं ऐसा आगे कहेंगे मैं आत्मा को नहीं जानता तो मंत्रविद એટલે શબ્દાર્થ માત્ર વિજ્ઞાનવાન મંત્રોના શબ્દના અર્થને જે જાણું છું તાત્પર્યને જાણતો નથી તાત્પર્ય જે છે લક્ષ્યાર્થ છે એટલે ત્યાં જઈને મંત્રો ચરિતાર્થ થાય જે જેમ કે ઘડો શબ્દ આ માઇક શબ્દ છે તો માઇક શબ્દ જે છે એ આ માઇક એ અર્થમાં એ માઇક આકારની અંતઃકરણ વૃત્તિ આપણા મનમાં જન્માવે તો માઇક શબ્દ ચરિતાર્થ થયો છે એવું કહેવાય અભિધેયમાં હા હા અભિધાન અભિધેય પ્રધાન હોય એટલે કે અભિધેયને દર્શાવવા માટે હોય અભિધાન માઇક છે અને અભિધેય પદાર્થ વસ્તુ છે તો અભિધાન જે છે એ અભિધેયને પ્રકાશિત કરે અભિધેય આકારની વૃત્તિ આપણા મનમાં જન્માવે શબ્દ તો પછી એ ચરિતાર્થ થયો કહેવાય મોટા સ્વામીજીનું છે ગગી ગુગાય એવો શબ્દ બોલે એટલે તમને શું જન્મે મનમાં આપણને નથી ખબર ગગી ગુગાય એટલે શું તો એ ચરિતાર્થ નથી થયો આપણા મનમાં કોઈક ખ્યાલ કોઈક વૃત્તિ જન્માવી કે ના પછી કોઈ કે ગગી ગુગાય હિમાલયમાં થતા કોઈક વૃક્ષના ફળનું નામ છે આવું કંઈક કે કઈ જાણકારી આપે ત્યારે પછી ગગી ગુગાય શબ્દ જે અભિધાન છે એ અભિધેય હા આપણે જોયું નથી પણ કીધું કે ફળ છે હિમાલયમાં થતા કોઈક વૃક્ષનું એ પ્રમાણે એ આપણને અભિધેયનું જ્ઞાન કરાવે તો શબ્દ અભિધાન માત્રમ જે કંઈ વેદના શબ્દો છે બધા મંત્રો એ અભિધાન માત્ર છે અને અભિધાનમ ચ સર્વ મંત્રેષુ અંતર્ભવતી મંત્રોમાં અભિધાન જ છે ખાલી અને અભિધાન અભિધેયને પ્રકાશિત કરે તો મંત્રવિદ એવાસ્મી મંત્રવિદ કર્મવિદ તો વેદના મંત્રોમાં કર્મોનું
જાણે કે પ્રતિપાદન થયેલું છે જ્યોતિષ્ટોમ એને યજેત, તો એના ક્રિયાકારક ફળ વગેરે બધું નિરૂપણ થયેલું છે. એટલે મંત્રવિદનો અર્થ કર્યો કર્મવિદ. જ્યોતિષ્ટોમ કઈ રીતે થાય, આ બધી વિદ્યાઓ જે છે એ મંત્ર એટલે કે શબ્દ કે અભિધાન માત્ર છે. એટલે મંત્રવિદ એટલે એ વિદ્યાઓ વડે જે કરે, સર્પદેવજન વિદ્યા છે, ગારુડ વિદ્યા છે, ક્ષત્ર વિદ્યા છે વગેરે બધી વિદ્યાઓ મંત્રોના રૂપમાં, મંત્રો આવી રીતે કર્મના રૂપમાં. ભાઈ એ જાણ્યા પછી શું કરવાનું, તો એ બધું અહીંયા હું જાણું છું. મંત્રેશુ કર્માણી ઇતિ વક્ષ્યતિ, આગળ ખંડમાં કહે છે. પણ આત્માને જાણતો નથી. નनु આત્માપી મંત્રૈઃ પ્રકાશ્યતે એવ ઇતિ કથમ મંત્રવિચ્ચ કથમ મંત્રવિત ચેત ન આત્મવિત. હા, શંકા બોલો તમે. तो आत्मादि तो मंत्रों द्वारा प्रकाशित होता ही है, फिर नारद जी मंत्रविद होने पर भी आत्मवेता क्यों नहीं है? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, આ મંત્ર છે, અભિધાન છે. સત્યમ જ્ઞાન અનંતમ બ્રહ્મથી બ્રહ્મ અભિધેયનું જ્ઞાન થયું કે બ્રહ્મ કે પરમાત્મા સત ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે, સત્ય જ્ઞાન અનંત સ્વરૂપ છે. તો પછી મંત્રોથી જ્ઞાન થઈ જાય છે, તો તમે નારદજીને મંત્રવિદ જ કેમ કહો છો, આત્મવિદ કેમ નથી કહેતા? સત્ય બધું આખા ચારે વેદ તો ભણેલા છે. આત્મૈ વેદ સદૈવ સૌમેદમ અગ્રાસીત, તત્વમસી, અયમ આત્મા બ્રહ્મ બધું જ જાણે જ છે નારદજી. તો નારદજીને આત્મવેદતા કેમ નથી કહેતા, તે શંકા છે. ન અભિધાન અભિધેય ભેદસ્ય વિકારત્વાદ ન ચ વિકારઃ આત્મા ઇષ્યતે આત્મા ઇષ્યતે નनु આત્માપી આત્મશબ્દેન અભિધીયતે યતો વાચો નિવર્તન્તે યત્ર નાન્યત પશ્યતિ ઇત્યાદિ શ્રુતેઃ. તો અભિધાન છે, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ અને આત્મતત્વનું જે કંઈ પણ બધું નિરૂપણ કરનારા વેદ મંત્રો છે તો જાણતા જ હતા. તો પછી નારદજી આત્મવિદ કેમ નથી? તો કે અભિધાન અભિધેય ભેદસ્ય વિકારત્વાત. આપણને જ્યાં સુધી એવું લાગે છે કે માઇક શબ્દ છે અને માઇક પદાર્થ, એટલે અભિધાન અને અભિધેયનો ભેદ. માઇક શબ્દ ક્યાં છે? વાણીમાં છે. અને માઇક અર્થ અહીંયા છે, માઇક આકારની વૃત્તિ બુદ્ધિમાં છે. આ જે ભેદ જ્યાં સુધી જણાય છે ને, વિકારત્વાદ, હકીકતમાં અભિધાન અને અભિધેયનો ભેદ સાચો નથી. આપણને જુદું જુદું જણાય છે. હકીકતમાં અભિધાન અને અભિધેય આ ભેદ જે છે ને એ સાચો નથી. વૈખરી વાણીના સ્તરે વ્યવહાર કરવાની ટેવના લીધે આપણને અભિધાન અને અભિધેયનો ભેદ સાચો લાગે છે. મધ્યમાં સ્તરે અભિધાન અને અભિધેયનો ભેદ જ નથી. મધ્યમાં વાણીના સ્તરે અભિધાન અને અભિધેયનો ભેદ નથી. એટલે યોગીઓ મધ્યમાં સ્તરે વ્યવહાર કરતા હોય છે. એટલે એ લોકો આમ લાડુ એવું બોલે અને લાડુ પ્રાપ્ત થઈ જાય. આપણને એવું નથી થતું. લાડુ 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 આમ 50 વાર બોલીએ તોય કશું ના, લાડુ બાડુ કોઈ ના મળે, કોઈ ભાવે ના પૂછે આપણને લાડુ. કારણ કે વૈખરી વાણીના સ્તરે જ વ્યવહાર થતો હોય છે આપણો. પરંતુ મધ્યમાં સ્તરે જ્યારે થાય, અભિધાન અભિધેય એક જ છે, એક જ વસ્તુ છે. હકીકતમાં બે જુદા રૂપે આપણને જણાય છે, હકીકતમાં જુદું નથી. અભિધાન અભિધેય ભેદસ્ય વિકારત્વાદ એટલે શું? નામ અને નામીનો ભેદ જે છે એ વૈખરી વાણીના સ્તરે જ રહેલો છે. વિકારત્વાદ એટલે અભિધાન વગર અભિધેય એકલો સ્વતંત્ર રહી શકે. પુષ્પ આ માઇક છે, તો માઇક શબ્દ વગર માઇક પદાર્થ અથવા તો માઇક આકારની વૃત્તિ આપણામાં સ્વતંત્ર રીતે માઇક શબ્દના ટેકા વગર જન્મી શકે છે. માઇક શબ્દના સમર્થન કે ટેકા વગર આપણને માઇક આકારની અંતઃકરણ વૃત્તિ જન્મી જાય તો માઇકને અને બ્રહ્મને એક જ કહેવાય. એવું છે. એટલે માઇક એટલે એકબીજાના સહિત એકબીજાના આધારે રહેનારા છે.
અભિધાન અભિધેયને આધારે રહે છે, અભિધેય અભિધાનના આધારે રહે છે. પરસ્પર મિથો એને કહેવાય ને એટલે મિથ્યા છે, એકબીજાના આધારે રહે છે, બેમાંથી એકે સાચું નથી. અને હા એ જ આ છે વાગર્થ સંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તયે. હા એક જ છે. એટલે અહીંયા વિધાન અને અભિધેય નામ અને નામી નો ભેદ હકીકતમાં મિથ્યા છે, સાચો નથી. વિકારત્વાત વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ. જે અભિધાન એટલે કે શબ્દનો અર્થ હંમેશા વિકારી જ હોય. એટલે અહીંયા જો આગળ ભાષ્યમાં કીધું નનુ આત્મા અપી આત્મા શબ્દેનો અભિધીયતે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, તો એ બધું એનાથી તો થાય છે. તો કે આ યતો વાચો નિવર્તનતે, એટલે આત્મા જે અભિધેય છે, અભિધેય તો નથી જ આત્મા, કોઈ શબ્દનો અભિધેય નથી આત્મા, કોઈ શબ્દનો અર્થ નથી આત્મા. એટલે આત્મા શબ્દ અને પ્રત્યયથી અતીત છે. આત્મા શબ્દથી પણ આત્મા વિષય કે કોઈ કે ખ્યાલ મનમાં જન્મે ને તો આત્મા જડ થઈ જાય. એટલે જે વસ્તુનો આપણને ખ્યાલ જન્મે છે, આપણા મનમાં અંતઃકરણની વૃત્તિ જન્મે છે, અંતઃકરણ વૃત્તિ એ આકારને વ્યાપી જાય તો જડ હોય તો જ એને વ્યાપે. એટલે અભિધેય હંમેશા જડ હોય, અભિધાન પણ હંમેશા જડ હોય. જડ વસ્તુ મિથ્યા જ હોય, ચૈતન્ય દ્વારા પ્રકાશિત થાય તો જ એનું જ્ઞાન થાય. એટલે અભિધાન અભિધેય બંને જડ છે, વિકારી છે, વાચારંભણ છે, સ્વતંત્ર નથી, એકબીજાના આધારે રહેનારા છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મમાં પણ એ બ્રહ્મ જે છે એ અભિધેય નથી, વાચ્યાર્થ નથી. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ શબ્દો વાચ્યાર્થ નથી. આ બધા શબ્દો તીર સમાન છે, લક્ષ્ય. એટલે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ પણ વાચ્યાર્થ બને તો પછી બ્રહ્મ જડ થઈ જાય. પણ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ તીર બને છે, લક્ષ્ય એટલે કે સાધન બને છે એનું. ના એટલે એ તીર બનીને લક્ષ્યાર્થમાં પર્યવસાન થઈને ચરિતાર્થ થાય છે. આટલી ડીલે છે, બરોબર ને? યતો વાચો નિવર્તન યત્ર નાન્યત પશ્યતિ ઇત્યાદિ. ખ્યાલ આ અભિધાન અભિધેયનું અત્યારે જે પેરેગ્રાફ વાંચ્યો ને એની એક પીડીએફ તૈયાર કરેલી હતી, એ વખતે મોકલેલી, એ પાછી મોકલીશ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. હા ઓમમાં એક્ઝેક્ટલી આ જ વિચારણા હતી, આજ ભાષ્યકારે આ જ પ્રમાણે કીધેલું છે. ઓમ ઇત્યક્ષરમ તસ્યોપવ્યાખ્યાનમ ભૂતમ ભવત ભવિષ્યતે, જે મંત્રનું ભાષ્ય છે એમાં આ પ્રમાણે જ છે. કથમ તર્હિ આત્મા એવ અધસ્તાદ સ આત્મા ઇત્યાદિ શબ્દાઃ आत्मानं प्रत्याययन्ति. कथम तर्हि हाँ शंका, तो फिर आत्मा ही नीचे है, वह आत्मा है इत्यादि शब्द किस प्रकार आत्मा की प्रतीति कराते हैं? हाँ स आत्मा शब्द वह आत्मा है, क्यों क्या आयु क्या खबर है? हाँ એટલો બરોબર. हाँ छठा प्रकरण ऐतदात्मविदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा. એ પ્રમાણે કેવું આમ સ આત્મા જે છે એટલે જગત કારણ સતતું આત્મ સ્વરૂપ છે, એ પ્રમાણે ત્યાં થયું. તો કથમ તર્હિ આત્મા એવ અધસ્તાદ, આત્મા જે ઉપર છે, નીચે છે, સર્વત્ર છે, સર્વરૂપે છે, એમાં આત્મા શબ્દ અને સ આત્મા તત્વમસી શ્વેતકેતો વગેરે ઇત્યાદિ શબ્દ આત્માનમ ન પ્રત્યાયંતિ, આત્માનું જ્ઞાન નથી કરાવતા. આત્મા વિશે આપણને આત્માની પ્રતીતિ પ્રત્યાયંતિ એટલે એનું જ્ઞાન નથી કરાવતા. તો કે કરાવે છે, પરંતુ આ અહીંયા જે છે એ લક્ષ્યાર્થ દ્વારા જેટલા પણ આ આત્મા બ્રહ્મ વગેરે જે શબ્દો છે એ સીધે સીધા લાગુ પડે છે ચિદાભાસને. આવું 18મા તત્વમસી પ્રકરણમાં આવશે ઉપદેશ સહસ્ત્રીના. જેટલા પણ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ આત્મા એવ અધસ્તાત ભૂમા ઉપરિષ્ટાત, બધું ભૂમાથી માંડીને બધા જ શબ્દો લાગુ પડે છે ચિદાભાસને, લક્ષિત કરે છે ચિત્તને, મૂળ બિંબને. એ પ્રમાણે ત્યાં વિચારણા આવશે. નૈષ દોષ દેહવતી પ્રત્યેગાત્મની ભેદ વિષયે પ્રયુજ્યમાન શબ્દ દેહાદીનામ આત્મત્વે
प्रत्याख्यायमाने यत् परिशिष्टं सत् अवाच्यमपि प्रत्याययति यथा सराजिकायां दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज पताकादि व्यवहिते अदृश्यमाने अपि राजनी एषः राजा दृश्यते इति भवति शब्दप्रयोगः तत्र असौ राजा इति राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमान इतर प्रत्याख्याते अन्यस्मिन् अदृश्यमाने अपि राजनी राजप्रतीतिः भवेत् तद्वत् आ प्रमाणे तो आत्मा वगैरह शब्दों आत्मा ने नहीं जणावता तो नैष दोषः बोलो यह कोई दोष नहीं है। वेद के विषय को देहधारी प्रत्येक आत्मा में प्रयोग किया हुआ आत्मा यह शब्द देहाती का आत्म तत्व निरस्त हो जाने पर जो तन्मात्र अवशिष्ट रहता है उसे यद्यपि वह मुख्य प्रति से किसी शब्द का वाच्य नहीं है तो भी लक्षणा से उसकी प्रतीति करा देता है। जिस प्रकार की राजा के सहित दिखाई देती हुई सेना में छत्र ध्वजा और पताका आदि की कोट में राजा के दिखाई न देने पर भी ये राजा दिखाई देते हैं ऐसा प्रयोग होता है। फिर ऐसा प्रश्न होने पर कि इनमें राजा कौन है, राजा कहलाने वाले विशेष व्यक्ति का निरूपण करने पर अन्य दृश्यमान पुरुषों का प्रत्याख्यान करके उनसे भिन्न राजा के साक्षात दिखलाई न देने पर भी राजा की प्रतीति हो जाती है। उसी प्रकार अनात्मा का बात करके आत्मा की प्रतीति होती है। तो आखी जे सेना जती होय तो सेना रिप्रेजेंटेटिव એટલે કે રાજા જતો હોય એવું જ કહેવાય। રાજા ભલે ને દેખાતો ના હોય પરંતુ આ રાજા જઈ રહ્યો છે, રાજાની સવારે બધું હાથી ઘોડા પાલકી ને બધું ઘણું બધું જતું હોય તો કહેવાય કે રાજા જઈ રહ્યો છે। રાજા દેખાતો નથી છતાં પણ આ જે આખી સેના ને બધો વરઘોડો છે એ રાજાનો નિર્દેશ કરનારું તીર બની જાય છે। એટલે આપણને દેખાય છે વાચ્યાર્થ શું છે વરઘોડો સેના વગેરે परंतु लक्ष्यार्थ शू है राजा भले ये देखाय नहीं तो पण राजा के साक्षात दिखलाई न देने पर भी राजा देखाय नहीं तो पण एनी प्रतीति के ज्ञान करावी जाय छे ओळख करावी जाय छे। लक्ष्यार्थ ओळख करावे प्रमाण द्वारा अनुभव थाय लक्षण द्वारा ओळख थाय। कोई पण जे प्रमाण शू छे ए आत्मतत्वने आत्माना ब्रह्मत्वने आत्माना पूर्णत्वना ज्ञान माटे अनुभव माटे प्रमाण आ बधु शू कहेवाय आपणु शुद्ध अत्यंत शुद्ध अंतःकरण जे छे ए प्रमाण छे अने तत्वमसि वगैरे लक्षण छे। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण में आत्मा जेवो छे एवो ने एवो प्रतिबिंबित थाय उपलब्ध थाय ने उपलब्ध थयेलाने तत्वमसि कहेवुं पड़े। ए जाते ने जाते खबर ना पड़े तो ए प्रमाणे अहींया लक्ष्यार्थ शू छे आ राजा छे एम करीने जे वाक्य बोले छे कोई वडील माणस वगैरह कोई नानु छोकरू बोलतुं होय के आमां राजा कोण छे तो के आ जो ने राजा ज जई रह्यो छे एम करीने राजाने लक्षित करे। वाक्य लक्षण बने छे। लक्षण એટલે तीर એટલે કે ओळख करावे छे। तत्वमसि ओळख करावे छे तत्वमसि अनुभव ना करावे। तत्वमसि लक्षण जे ओळख करावे छे अनुभव थतो होय तो अने तो ज तत्वमसि काम करे। अत्यारे कहीए कि हिमालयमां 5 इंच बरफ छे तो ए कई कशुं ना करे आपने अनुभव थतो होय तो ए प्रमाणे साक्षात अपरोक्ष ज्ञान थाय। એટલે वाक्य क्यारे अपरोक्ष प्रमा जन्मावे ज्यारे अनुभव थतो होय तो ज। शुद्ध अंतःकरण जे छे शुद्ध सात्विक अने अंतर्मुख बनेलुं आत्माभिमुख बनेलुं अंतःकरण प्रमाण छे।
એટલે એ આત્માને યથાર્થ સ્વરૂપે ઝીલતું હોય, લગભગ આત્મા બની ગયું હોય પોતે, તો પછી તત્વમસીથી લક્ષણ થઈ જાય, લાગવું પડે. તો એવું અહીંયા કહે છે, નૈષ દોષ દેહવતી પ્રત્યેગાત્મની ભેદ વિષય પ્રયુજ્યમાન શબ્દ આત્મા તત્વમસી સ આત્મા અથવા તો ભૂમા કે જેટલા પણ શબ્દો છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ કોને કહે છે? દેહવતી પ્રત્યેગાત્મની ભેદ વિષય પ્રયુજ્યમાન. દેહવતી એટલે દેહમાં ઉપલબ્ધ, દેહ ધરાવનાર એટલે દેહમાં ઉપલબ્ધ, દેહમાં જે હૃદયમાં જે ચૈતન્ય ચિદાભાસ ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે, અંતરતમ ચૈતન્ય ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યું છે, એના માટે પ્રયુજ્યમાન શબ્દ જે છે આત્મા, ભૂમા, સત્યમ જ્ઞાનમ વગેરે બધા દેહાદીનામ આત્મત્વે પ્રત્યાખ્યાયમાને, આ બધા શબ્દો સત્યમ જ્ઞાનમ, આત્મા, ભૂમા, આ બધા શબ્દો શું કરે છે? અનાત્માનું અનાત્મત્વ સિદ્ધ કરે છે, મિથ્યાત્વ સિદ્ધ કરે છે, એનો આત્મા રૂપે એનો નિષેધ કરે છે. સત જે છે શબ્દ એટલે કે આત્મા કે ચેતન એ આવી રીતે અસત નથી, એટલે અસતનો નિષેધ કરે છે, જે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી ધરાવતું એનો આત્મા રૂપે નિષેધ કરે છે. ચિત્ત શબ્દ શું કરે છે? જે સ્વયં પ્રકાશ નથી, જળ છે, એનો આત્મા રૂપે નિષેધ કરે છે. એટલે માત્ર નિષેધ નથી કરતું, આત્મા રૂપે, એટલે કે આત્મા કહેવાને યોગ્ય નથી, લાયક નથી, એ રીતે પ્રત્યાખ્યાયમાને એટલે નિષેધ કરે છે. આવું બધા જ શબ્દો જ્યારે આ રીતે અનાત્મત્વનો નિષેધ કરી નાખે ત્યારે યત પરિશિષ્ટમ સત જે બાકી રહે, અવાચ્યમપી, એ તો સ્વયં પ્રકાશ છે, અપ્રમેય છે, મન અને વાણીનો વિષય નથી, અવાચ્ય છે, છતાં પણ એનું લક્ષણાએ ઓળખ કરાવી જાય છે. યથા સરાજિકાયામ વગેરે બધું આપણે જોયું રાજાની સેના. એટલે દૃશ્યમાન ઇતર પ્રત્યાખ્યાતે જેટલા પણ શબ્દો છે એ બધા દૃશ્યમાન ઇતર છે, જણાઈ રહ્યા છે, એની જેની જેની મનોવૃત્તિ જન્મી શકે છે એ બધાનો પ્રત્યાખ્યાન થઈ શકે છે. એટલે દૃશ્યમાન છે એટલે કે આપણને જણાઈ શકે છે, જ્ઞેય છે, વિજ્ઞેય છે વગેરે, એનાથી ઇતર, એનાથી જે સ્વતંત્ર છે, એટલે એનો આ રીતે પ્રત્યાખ્યાન થાય છે, આત્મા રૂપે એનું નિષેધ થાય છે. અન્યસ્મિન અદૃશ્યમાને અપી રાજની, તો બીજો જે એનાથી સ્વતંત્ર ક્યાંક રાજમહેલમાં બેઠો છે એવો જે જુદો છે, પર છે, અતીત છે, અધિષ્ઠાન છે, એનું આવી રીતે જ્ઞાન કરાવી જાય છે. તસ્માત સહ અહમ મંત્રવિદ કર્મવિદ એવાસ્મિ કર્મ કાર્યમ ચ સર્વં વિકારઃ ઇતિ વિકારજ્ઞઃ એવ અસ્મિ ન આત્મવિદ આત્મા પ્રકૃતિ સ્વરૂપજ્ઞઃ ઇત્યર્થઃ. આત્મા પ્રકૃતિ સ્વરૂપ અતઃ એવ ઉક્તમ આચાર્યવાન પુરુષો વેદ આચાર્યવાન પુરુષો વેદ વાચો નિવર્તન્તે વાચો વર્તન્તે. બોલો દશરથભાઈ. तो नारद जी कहते हैं, वह मैं मंत्रवेत्ता अर्थात कर्मवेत्ता ही हूँ, कर्म का कार्य ही सारा विकार है, अतः मैं विकार नहीं हूँ, आत्मज्ञ अर्थात आत्मा रूप प्रकृति के स्वरूप को जानने वाला नहीं हूँ. किसी से कहा है कि आचार्यवान पुरुष आत्मा को जानता है, और यही बात जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुतियों से भी प्रमाणित होती है. એટલે મંત્રવિદનો અર્થ કર્મવિદ એટલે કર્મ કાર્યમ જે વિકારમ વિકારઃ એવ ઇતિ વિકારજ્ઞઃ. હું વિકારી વસ્તુઓને, મિથ્યા વસ્તુઓને, પ્રતીતિ રૂપ વસ્તુઓને, સાચું કશું જાણતો નથી, ઉપર છલ્લી જે બધી અનેકતા વિવિધતા વગેરે છે એને જ જાણું છું. વિકારજ્ઞઃ એટલે વિકારી વસ્તુઓને જાણું છું. વિકારી એટલે મિથ્યા, મિથ્યા એટલે એ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવનાર નથી, અથવા તો જે વેશને જાણું છું, કોઈક એક સત્ય વસ્તુના બધા વેશ હોય એ પ્રમાણે વિકારને જાણું છું. કર્મ કાર્યમ સર્વમ વિકારઃ એટલે कर्म कार्यम च सर्वम विकारः, कर्म का कार्य ही सारा विकार है, એટલે કર્મ દ્વારા જે કંઈ કરીએ બધું વિકારી જ હોય. એમ કર્મ કરવાની પદ્ધતિ, કર્મ કરનાર વ્યક્તિ અને કર્મથી પ્રાપ્ત થતું ફળ, કર્મના સાધનો, કર્મ બધું
બધું વિકારી છે એટલે નાશવંત છે. નાશવાન છે. પછી પોતે આ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. બદલાતું રહે છે. ચૈતન્યની હાજરીમાં જ એ બધું થઈ શકે. ચૈતન્યની હાજરી વગર થઈ શકે નહીં. ભલે ને પણ વિકારી હોય તો વાંધો શું છે? આત્માનું સ્વરૂપ નથી. ભલે ને ના હોય, આપણને તો એ જ કામનું છે ને. નાશવંત છે. એ આપણને શું આપે? નિત્ય સુખ નહીં ના આપે. દુઃખ કેમ આપે છે? નિત્ય સુખ નહીં આપે. નિરતિશય સુખ. આપણે માનીએ છીએ. અનાત્માને આપણે આત્મા તરીકે જોઈએ છીએ. જ્યાં સુધી કોઈ પ્રાપ્ત પદાર્થ મને પ્રાપ્ત હોય ત્યાં સુધી દુઃખ છે. પછી પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરવા પડે, સાધનો ભેગા કરવા પડે, એની જે બ્રાહ્મણ બોલાવવા પડે, વિધિ કરવી પડે, એ વિધિમાં યજ્ઞમાં ધુમાડા ખાઈને દુઃખ છે. એ પછી એ ફળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંતોષ થશે કેમ? હા, તારી ઈચ્છા અનિશ્ચિત છે. આવ્યું તો કેમ? જેથી ઓછું આવ્યું તો વિપરીત પણ આવી શકે. આવી છે. તો એ વખતે દુઃખ થાય. હું ધારો કે પ્રાપ્ત વસ્તુ ઈચ્છિત મળી તો એ ક્ષણે ક્ષણે જતી રહેવાની. તેમ લીંબુનું શરબત હા, અને પતી જાય. ઘટતું જાય. ઘટતું એ દુઃખ થાય. એવી પરિસ્થિતિ હતી. વૈરાગ્ય જન્મે કર્મ કાર્યમ એટલે કર્મના પરિણામ, કાર્ય એટલે પરિણામ કે ફળરૂપ, કર્મનું ફળરૂપ જે બધું છે વિકારી છે, વિશ્વસનીય નથી. એવું ને એવું કાયમ ટકનારું નથી, એટલે વિશ્વસનીય નથી. સૌથી મિથ્યા શબ્દનો અર્થ વેદાંતી માટે આવો થાય, વિશ્વસનીય નથી. એના ઉપર આપણે સુખ સલામતીનો આધાર રાખીને બેસી જઈએ તો એ ક્યારે એ નેવર એન્ડિંગ કે શું કે વિનિંગ ગેમ નથી. એ હંમેશા લૂઝિંગ જ વસ્તુ છે. એટલે વિશ્વસનીય નથી. વિશ્વસનીય ઉપર ભાર એટલા માટે આપીએ છીએ કારણ કે મુમુક્ષુ જે છે, જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુ, એને કોઈક નિત્ય વસ્તુની ઈચ્છા છે. કારણ કે બીજી બધી જ દુનિયાની જગતની વસ્તુઓની પરીક્ષા એને કરી કે બધી જ વસ્તુઓ નાશવંત છે, આમ તેમ બધું છે. એટલે મને નિત્ય જોઈએ છે. એટલે બીજા સામા બધી જગતની નિંદા કરીએ આવું છે તેવું છે, એના કરતા મને શું જોઈએ છે એનો આપણે વધારે, મને વિશ્વસનીય વસ્તુ આધાર જોઈએ છે, મને નિત્ય વસ્તુ જોઈએ છે. એ જેટલો નિશ્ચય કે એ જેને કહેવાય ને દ્રઢ હોય તો પછી ઓલાનું મિથ્યાત્વ કે એની જે મર્યાદા છે એ મર્યાદા રૂપે ઓળખાય. સ્વામીજી હંમેશા કહે છે કે વિરક્તને જ સંસારનું સાચું રૂપ ઓળખાય છે. એવું કેમ છે? એટલે જ્યાં સુધી આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી એમાં રહેલી મર્યાદા ના જણાય. એટલા માટે સંસાર માટે વૈરાગ્ય હોય, આત્મા ઈશ્વર માટે પ્રેમ હોય, વગેરે આકર્ષણ હોય. તો એટલે શું? વિશ્વસનીય, સંસાર વિશ્વસનીય નથી. એટલે મિથ્યા છે, બદલાનારો છે, જે હોય એ ભગવાનની સર્જન છે, પણ વિશ્વસનીય નથી. ભગવાને સંસાર એના આધારે સુખી સલામત થઈ જાય એના માટે બનાવ્યો જ નથી. એટલે હા, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ વગેરે કીધું, પણ એ શેના માટે કીધું છે કે તમને જે વસ્તુ જોઈએ છે નિત્ય વિશ્વસનીય આધાર એ જગતમાંથી મળે નહીં, એટલા માટે. તો વિકારક નહીં એવા અસ્મિ, વિકારી વસ્તુઓને જ જાણું છું. એટલે જે આ બધી વાચારંભણ નામ માત્ર જે છે એ બધું જ જાણું છું. એવા અસ્મિ ન આત્મવિદ, આત્મવિદ નથી. આત્મ પ્રકૃતિ સ્વરૂપજ્ઞ, તો આત્માની જે પ્રકૃતિ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે સ્વભાવ છે એને હું જાણતો નથી. આત્મા રૂપ પ્રકૃતિ એવો અર્થ અહીંયા કરેલો છે. आत्म प्रकृति स्वरूपज्ञ, आत्मा रूप प्रकृति, कारण के स्वरूप को जानने वाला नहीं. आ प्रमाणे श्रुतम आगम ज्ञानम अस्ति एव हि अस्मात् मे. श्रुतम आगम ज्ञानम अस्ति एव हि यस्मात् मे मम भगवदृशेभ्यः युष्मत् सदृशेभ्यः तरति अतिक्रामति शोकं मनस्तापम् अकृतार्थ बुद्धिताम् आत्मवित् इति अतः सः अहम् अनात्मवित्वात् हे भगवः शोचामि अकृतार्थ बुद्ध्या संतप्ये सर्वदा तं मां
शोकसागरस्य पारम अंतम भगवान तारयतु आत्मज्ञान उडुपेन कृतार्थ बुद्धिम आपादयतु अभयं गमयतु इत्यर्थः। सोहम भगवः शोचामी એટલે શોચામીનો અર્થ કર્યો અકૃતાર્થ બુદ્ધ્યા સંતપ્યે। શોચામીનો અર્થ યાદ રાખવાનો, અકૃતાર્થ બુદ્ધિથી સંતપ્ત છું। કોક માણસ આપણને કંઈ કહી જાય માટે સંતપ્ત છું એવું નહીં, અકૃતાર્થ બુદ્ધિને લીધે સંતપ્ત છું। સર્વદા એટલે શોક સાગરને પાર ઉતારો એટલે શું? આત્મજ્ઞાન ઉડુપેન બરોબર। અકૃતાર્થ બુદ્ધ્યા સંતપ્યે એટલે સોહમ ભગવત શોચામી, અને શોક શું છે? શોક સાગરસ્ય પારમ તારયતુ તન્મા ભગવાન શોકસ્ય પારમ તારયતુ એનો અર્થ કર્યો આત્મજ્ઞાન ઉડુપેન કૃતાર્થ બુદ્ધિમ આપાદયતુ અભયમ ગમયતુ, આટલો અર્થ કરેલો છે। હા, ઉડુપ એટલે નાવડી, આત્મજ્ઞાન રૂપી નાવડી વડે કૃતાર્થ બુદ્ધિ મને પ્રાપ્ત કરાવો, આપાદયતુ। શ્રુતમ હિ એવમે જે છે એનું ભાષ્યકાર ભાષ્ય લખે છે આગમ જ્ઞાનમ અસ્તિ એવ, એટલે બોલો તમે भाषांतर। क्योंकि मैंने आप जैसों से सुना है, मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि आत्मविद्ता तो मानसिकता प्रकृतार्थता बुद्धि को कर जाता है, पार कर लेता है। और हे भगवान, मैं अनात्मज्ञ होने के कारण शोक करता हूँ, अर्थात प्रकृतार्थ बुद्धि से सर्वदा संतप्त रहता हूँ। उसे मुझको हे भगवान आत्मज्ञान रूपी नौका के द्वारा शोक सागर के पार परे पहुंचा दो, मुझे कृतार्थ बुद्धि प्राप्त करा दो, अर्थात अभय को प्राप्त करा दो। शोक शोक थी पार उतरવું એટલે હા, શોક અજ્ઞાન કલ્પિત છે એટલે જરૂરિયાત પૂર્ણ સંતોષ। તો શ્રુતમ આગમ જ્ઞાનમ અસ્તિ એવ એટલે આગમ જ્ઞાન એટલે સાંભળેલું, આવી રીતે ભગવાન આપના જેવા જે મહાત્માઓ છે, ક્યાંક ક્યાંક સત્સંગ થોડોક મેં કરેલો છે, એમાં બધું સાંભળેલું હતું મેં કે આત્માવિદ શોકને તરી જાય છે। શોક એટલે મનસ્તાપમ, મનસંતાપ, માનસિક સંતાપ, માનસિક એફ્લિક્શન્સ જેને કહેવાય, એટલે એનાથી આવી રીતે પર થઈ જાય છે। મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સીસ એટલે જગતમાં જે કંઈ થાય એની આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે એનાથી મુક્ત થઈ જાય છે। તો વળી આત્મજ્ઞાનનો આટલો જ ફાયદો થાય? જગતમાં આમ ગરમી વધી જાય, અત્યારે મે મહિનાનો અતરાચિત્ર તાપ ના તે બધું થાય તો આમ જ્ઞાનીને આમ શોક ગરમી ના લાગે એવું? ના ના, એટલે આ ગરમી છે એને એનાથી હું દુઃખી, એટલે ગરમી દુઃખીપણાને જન્મ આપી ના શકે એવું છે। ગરમી જે છે અસ્વીકૃત હું જન્માવે નહીં, અલ્પ હું જન્માવે નહીં, કંઈક મર્યાદાને લીધે મને આમ થશે તેમ થશે વગેરે, તો એટલો જ ફાયદો છે આત્મજ્ઞાનનો। એટલે આમ બધામાં એ તો પથ્થર એવો જ છે ને, પથ્થરને ગરમી પડે 50 ડિગ્રીમાં પથ્થરને શું? હા, પથ્થર ફૂટી જાય? ક્યાં ફૂટે? આ બધા એવા ને એવા જ છે બધા। એટલે માનસિક એફ્લિક્શન્સ થી, ડિસ્ટર્બન્સ થી પર રહેવું એ તો એક ટકો જ ફળ છે જીવન મુક્તિનું। એટલે જનરલી છે ને બધા જ ગ્રંથોમાં
એવું નિરૂપણ આવે કે જ્ઞાનીનું એમ એ ગમે એને કોઈ દુખી ના કરી શકે ને એને કોઈ આમ ના કરી શકે ને દુઃખ પહોંચાડી ના શકે વગેરે વગેરે આમ આવું જ નિરૂપણ આવતું હોય છે. મૂળ વસ્તુ જે છે ને એ તો કોઈ કહેતું જ નથી. એનો આનંદ હા એટલે આનંદ એનો બંધ રહે. અકબંધ રહે છે. બહિરંદ સદાનંદ વિવેક ચુડામણીનો 420 નંબરનો શ્લોક દર વખતે યાદ કરાવું છું. બહિરંત સદાનંદ એટલે આપણને હકીકતમાં તો એવું છે કે બહાર કે કોઈ પણ ઘટના ઘટે છે એના આધારે જે આપણા મનમાં પ્રતિક્રિયા જન્મે છે એટલે ગરમી વધે બહાર એટલે આપણને અસ્વીકૃતતા અસ્વસ્થતા વગેરે લાગે છે કે ના વધવી જોઈએ વગેરે કંઈક પ્રતિકાર જન્મે છે. તો એ જે છે ને એને તો અમુક એ વખતે અમુક એન્ઝાઇમ્સ આપણા ફિઝિયોલોજીકલ જે કહેવાય એ ઓર્ડરમાં જન્મતા હોય છે કે જેને લીધે આપણને એ ઘટના દુઃખદ અથવા તો અસ્વીકૃત લાગે છે. તો અત્યારે સાયન્સ પાસે એવા એન્ઝાઇમ્સ કે એવી ટેકનોલોજી ઇન્જેક્શન્સ વગેરે છે કે બહાર ગરમી વધે તો આપણને આનંદ આવે જો એવું ઇન્જેક્શન આપણને આપીએ અને એવા એન્ઝાઇમ્સ જન્માવી શકે છે કે ગરમીમાં આપણે સુખી થઈએ. સુખ અને દુઃખ જન્માવી શકે એવા એન્ઝાઇમ્સ વિજ્ઞાન પાસે છે. તો પછી બહારની ગમે તે પરિસ્થિતિ વ્યવહાર હોય એમાં જો વિજ્ઞાન આપણને સુખી રાખી શકતું હોય તો આત્મજ્ઞાનની શું જરૂર છે? રીત છે આત્મશુદ્ધિ. એ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહી શકે છે. આપણે સામાન્ય રીતે ના ના આ તો આત્મજ્ઞાનીની વાત પછી કરીએ. અત્યારે વિજ્ઞાન સુખ અને દુઃખ સુખી થવાનો ઉપાય આ રીતે પણ બહારની વેદાંત કહે છે ને કે બહારની પરિસ્થિતિ આપણામાં અસ્વીકૃત હું જન્માવે છે એટલે દુઃખ જન્મે છે વગેરે અપૂર્ણતા જન્મે છે. તો વિજ્ઞાન પાસે એનો ઉપાય છે કે તમારામાં અસ્વીકૃત હું અસંતુષ્ટ હું અમે નહીં જન્મવા દઈએ. તો પછી વિજ્ઞાનનો ઉપાય સાચો થઈ જાય ને આત્મજ્ઞાન નો વિકલ્પ થઈ જાય વિજ્ઞાન પાસે. ગરમીમાં એસી છે પછી ઠંડીમાં હીટર. ના એ તો બાહ્ય વસ્તુ. હવે હીટર ગરમી ના શું કે એસી ના હોય તોય 50 ડિગ્રી ગરમીમાં તમે ખુશ હોય ને એવા એન્ઝાઇમ્સ છે વિજ્ઞાન પાસે. નહીં એ લોકો જન્માવી શકે છે. વિજ્ઞાન પાસે છે એવા ઇન્જેક્શન અત્યારે કે જો આપણને રાગ કે દ્વેષ એ જે જન્મે છે ને એને દરેકના કંઈક એન્ઝાઇમ્સ ના નામ આપ્યા છે. આવું થાય ને તો તમને રાગ જન્મે. લાડુ જોઈને આપણને કંઈક થાય છે તો એ એન્ઝાઇમ્સ તમને કારેલું આપીને પણ જન્માવી શકે છે એ એન્ઝાઇમ એમ વાત છે. હા नहीं वो तो मैं तो आत्मज्ञान का विकल्प विज्ञान के पास है. હા હું એ કહું છું અત્યારે આ જ્ઞાનીની વાત નથી કરતો અત્યારે. હા અનિત્ય છે આપણે શું ભાઈ આ જીવનનું જોઈએ છીએ 80 વર્ષ 100 વર્ષ જે આપણે જીવવાના છીએ એમાં આપણને આત્મજ્ઞાન વગર સુખી થઈ જવાતું હોય તો હું વાંધો છે? આવતો જન્મ કોણે જોયો? હા પણ એમ નહીં 100 વર્ષ સુખી થવાનો ઉપાય વિજ્ઞાન આપતું હોય તો ભલે ને આત્મજ્ઞાન આવતા જન્મે સુખી કરશે. આત્મજ્ઞાન આવતા જન્મે લઈશું આપણે. બીજો જન્મ તો લેવો ને. હે બીજો જન્મ તો લેવો ને. આવતા જન્મે વિજ્ઞાન કહેશે આપશે આપણને સુખી થવાનો ઉપાય. તો આત્મજ્ઞાન નો વિકલ્પ વિજ્ઞાન આપતું હોય. પરતંત્રતા છે વાત સાચી છે બરોબર. પછી લિમિટેડ છે. હા એકવાર એક ઇન્જેક્શન થી આપણે
10 દિવસ 15 દિવસ 100 દિવસ સુખી થઈ ગયા પછી એટલા જ 10 દિવસ સુખી રહેવા માટે 2 ઇન્જેક્શન જોઈએ 3 ઇન્જેક્શન જોઈએ એમ પણ વધશે એટલી મર્યાદા છે પછી આ બધા કઈ હજી નગન એટલે શું કહેવાય જેને કહેવાય ને દલીલ પક્ષમાં આવી શકે ને એવી દલીલો નથી એમ હજી વિજ્ઞાન જીતી જ રહ્યું છે દલીલ પક્ષમાં એમ એ બી ચૈતન્ય છે ત્યારે એ એટલે ક્યાં કરી શકે છે એની હાજરી ચૈતન્ય ના ના ભલે ને એનો કઈ વાંધો નથી આત્મજ્ઞાનનો વિકલ્પ વિજ્ઞાન આપે છે અને હજી પણ વિજ્ઞાનની દલીલ વધારે સાચી બની રહી છે આટલી આપણે જે કરીને વિજ્ઞાન અસત્ય છે તો એ સત્યને અડકી ના શકે થોડુંક સુધારવું પડે આ વાક્ય વિજ્ઞાન સત્ય વ્યવહારિક છે વ્યવહારિક છે ના ના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કાયમ માટે એ દલીલના ઓલામાં ક્રાઇટેરિયામાં આવતું નથી હું તો આપણે આત્મજ્ઞાનની રક્ષા કરવા આત્મજ્ઞાનના પક્ષે કંઈક બોલો ને તમે આત્મજ્ઞાન આપણે ભલે અઘરું લાગતું વાસ્તવમાં એ ખૂબ સરળ છે પ્રાપ્ત છે પ્રાપ્ત છે. પ્રાપ્ત છે પ્રયત્ન કરવો પડશે આપણે દલીલો તો સમજાય છે ને આત્મજ્ઞાનનો વિકલ્પ વિજ્ઞાન આપતું હોય અમુક ઇન્જેક્શન અમુક એન્ઝાઇમ્સ વગેરે વિજ્ઞાન પર અવલંબન હા અવલંબન છે પેલામાં ઓલું દયાનંદજી મહારાજ કહે છે ને કે સાયકોલોજી cannot solve the problem and Vedanta doesn't see any problem બરોબર સાયકોલોજી cannot solve the problem and Vedanta doesn't see any problem એટલે વિજ્ઞાનના જે આ એન્ઝાઇમ્સ થી આથી બધી જે વસ્તુઓ છે અસ્વીકૃત હું વગેરે દુઃખી હું અધૂરા હું એને સાચો માનીને એ ઉપાય આપે છે ને જ્યાં સુધી ઝાડના ઠૂંઠામાં ભૂત હું સાચો માનીને એનો ઉપાય આપું ત્યાં સુધી એ ભૂત દૂર થવાનું નથી ભૂતને સાચો માનીને જ્યાં સુધી ઉપાય કરીશું ને ત્યાં સુધી એ ભૂત એવું ને એવું એને તો દૂધ મળશે ને ખાઈ પીને તાજું થશે હા નહીં પ્રપશ્યન અશોચન છે જ નહીં શોક અજ્ઞાન આંતરિક હું શું છે અસ્વીકૃત હું એ અજ્ઞાન કલ્પિત છે એક પ્રકારનું પ્રોજેક્શન કે જેને કહેવાય ને કે સાચી વસ્તુ નથી અસ્વીકૃત હું આપણામાં આત્મામાં જન્મતું દુઃખ સાચું નથી એટલે બાહ્ય પરિસ્થિતિની જે આપણા પર અસર થાય છે એ માત્ર ને માત્ર આવી રીતે અધ્યાસની ઉપજ છે એટલે વેદાંત ક્યાં સ્ટ્રાઇક કરે છે સમસ્યાને કયા સ્તરે ઉદ્દેશે છે એ સમજવાનું છે આપણને એવું થાય કે જ્ઞાની બધું મુક્ત જ છે દુઃખોથી મુક્ત છે ને ભૂખ તરસથી મુક્ત છે ને આનાથી મુક્ત છે એટલે આપણા જ્ઞાની બધી વ્યાવહારિક સમસ્યાથી મુક્ત છે વર્ણન એવું જ આવે હંમેશા જ્ઞાની બધી વ્યાવહારિક સમસ્યાથી મુક્ત છે જ્ઞાની આધ્યાત્મિક સમસ્યાથી મુક્ત છે આધ્યાત્મિક સમસ્યા એટલે શું ભૂખ તરસથી માંડીને જે કંઈ પણ છે એ હા સત્યતા આપતો નથી પણ આત્મજ્ઞાન કયા સ્તરે કામ કરે છે એ દરેકે દરેક વસ્તુ સમજવાની શું આવે છે અચ્છા હા એટલે આત્મજ્ઞાન કયા સ્તરે કામ કરે છે મારી સમસ્યાઓ જે છે એ સૌથી મોટો નિશ્ચય આપણા પક્ષે એ થવો જોઈએ કે મારી બધી જ સમસ્યાઓ અજ્ઞાન કલ્પિત છે અજ્ઞાન એટલે હું સાચા ખુને જાણતો નથી મને પોતાને એક વ્યક્તિગત ઉપાધિ કે એક આવી રીતે લિમિટેડ એન્ટિટી માનું છું ત્યાં સુધી વ્યવહાર જે છે એ અફેક્ટ કરવાનો જ છે એટલે વ્યવહારથી મુક્ત થવું એ મારું લક્ષ્ય નથી વ્યવહારિક સમસ્યાઓથી મુક્ત થવું એ મારું લક્ષ્ય નથી વ્યવહારિક કોઈ સમસ્યા મારા માટે સમસ્યા નથી પરંતુ મારી સમસ્યા માત્ર ને માત્ર આવી રીતે હું વિશેના વિપરીત ખ્યાલ કે અજ્ઞાન વગેરે છે એટલે એ સમજવાનું છે આત્મજ્ઞાન ત્યાં ઉદ્દેશે છે મૂળભૂત સમસ્યાના મૂળભૂત કારણને ઉદ્દેશે છે આત્મજ્ઞાનનો કોઈ વિકલ્પ નથી કારણ કે દુઃખનું કારણ એવું અજ્ઞાન જે છે એને કોઈ સમજતું નથી દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન છે દુઃખનું કારણ કોઈ વ્યાવહારિક વસ્તુ નથી
દુઃખનું કારણ આધ્યાત્મિક ફિલોસોફિકલ પ્રોબ્લેમ છે. આપણો પ્રોબ્લેમ દુઃખ વગેરે એ વ્યાવહારિક નથી, ફિલોસોફિકલ છે, બૌદ્ધિક સમસ્યા છે, આધ્યાત્મિક સમસ્યા છે. મિસઇન્ટરપ્રિટેશન એ આપણી સમસ્યા છે. એટલે એ લાગવું જોઈએ. આપણને લાગે છે કે વ્યવહારિક ભૂખમરો ક્યાંક અત્યારે શું મ્યાનમારમાં બહુ મોટા 10,000 માણસો ભૂકંપ આયા મરી ગયા, એટલે એ વસ્તુ આપણને તો કનેક્ટેડ છે. અત્યારે એવું છે કે 100 વર્ષ પહેલા કઈ ફરક નહોતો પડતો, અત્યારે વિશ્વમાં ક્યાંય પણ ઘટના ઘટે તો આપણને લાગી આવે છે. એ ચોક્કસ, એ તો લાગણી વસ્તુ છે, એનું કઈ વાંધો નથી. પરંતુ કોઈ પણ વ્યાવહારિક વસ્તુ આ આત્મજ્ઞાન કઈ રીતે એને જુએ છે, આત્મજ્ઞાન એ વ્યાવહારિક સમસ્યાને કઈ રીતે જોઈ રહ્યું છે, એ પણ ખાસ સમજવાની જરૂર છે. કોઈ પણ રેકોર્ડિંગ તો બરોબર છે, પણ કઈ રીતે સમજે આત્મજ્ઞાન. આ મ્યાનમારમાં અત્યારે 10,000 માણસો ભૂકંપ વગેરે સુનામી કે જે કઈ પ્રાકૃતિક આફત આવી છે અને નિર્દોષ માણસો મરી ગયા, એમને દુઃખ થયું. શું દુઃખ હોઈ શકે ત્યાં? જુઓ તો ખરા. પોતાનો પરિવારથી માંડીને બધું જ જ્યારે જતું રહે ત્યારે આત્મજ્ઞાન કઈ રીતે એક સહારો બની શકે? આપણે તો એ વિચારીએ ખાલી. આત્મજ્ઞાન વ્યાવહારિક સમસ્યામાં કઈ રીતે સહારો બની શકે? અહીંયા કહેવાય કે નહીં ખબર નથી. हाँ बोलो. नहीं जाए. हाँ नहीं जाए. एक वक्त आपके यहाँ पूजा चलती थी तो स्वामी जी पूजा में बैठा था यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट ये बच्चे आपके पास रमेश भाई नहीं रहे. हाँ तो समाचार नहीं खबर पड़ी या मुझे नहीं अवरुद्धता नहीं करना है. अवरुद्धता हुई means I was not able to concentrate whatever is happening over there. तो मुझे बहुत मन में खराब लगा. तो स्वामी जी क्या वो कैसे रह सकते हैं, मतलब उसकी तालीम है वो तो अंदर जाती है. वो पूरा क्या लास्ट में उन्होंने बात को कम्युनिकेट किया, समाचार दिए, almost normal. अंदर क्या मैसेज होता होगा? Sometimes it is in my mind that कैसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं ये बात. मैं जो समाचार आप्या था म्यांमार का एग्जांपल दिया दैट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. म्यांमार इज ओके बट दैट आल्सो वेरी આ व्यावहारिक समस्या છે. हाँ यस. नहीं मुझे दिनेश भाई का फोन आया कि स्वामी जी को अब भी ये मैसेज दो, तो मैंने चिट्ठी में लिख के स्वामी जी को दिया था. ऐसा था. ના એ બધી રૂમમાં ભરાઈ જાય છે. કયા સ્તરે વ્યવહાર થાય છે એનું કિમાસીત વ્રજેત કિમ, કયા સ્તરે વ્યવહાર થાય છે? રાગદ્વેષયુક્ત વિષયાનિંદ્રિયૈશ્ચરણાત્મવશ્યૈર વિધેયાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. બધી વસ્તુઓ છે પણ એનું ડાયમેન્શન હકીકતમાં આપણે જાણવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન કયા સ્તરે કામ કરે છે, એટલે આત્મજ્ઞાનને લીધે વ્યવહાર કેટલો ઉત્કૃષ્ટ બની શકે છે એ પણ આત્મજ્ઞાનનું પાસું ખરેખર જાણવા જેવું છે. એ ચર્ચાઓ ઘણી વાર થયેલી છે. આત્મજ્ઞાન વ્યાવહારિક સમસ્યાને કઈ રીતે ઉદ્દેશે છે, કઈ રીતે જુએ છે, અને એમાંથી વ્યવહારને આપણને કઈ રીતે ઊંચું લાવે છે વ્યવહારિક સ્તરથી. હા ના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલમાં કેવું કહેવાય કે ચાલુ કોર્ટમાં હતા ને ઈશ્વર તેને એના તકલીફ ફેમિલી અંદર આવા જ દૂધ મળ્યા. શાસ્ત્રીનું એવું
ये where the people like that. ये बात है हमारी। शास्त्री अभी तो ऐसा है कि ऐसे ही लोग मिलेंगे। એમનો એકનો એક દિવસ એક્સિડન્ટ ગુજરી ગયો, ચાલુ કથાએ સમાચાર આવ્યા તો એમને કથા પૂરી કરી દીધી. તો એ ચાલુનો દિવસ એક ટાઈમ આવું બન્યું છે, ચાલુનો એક ટાઈમ કથા બંધ હતા, ચાલુનો દિવસ પરમ દિવસે એ એમને સમાચાર આવ્યા તો પણ જે કથાનો બાકીનો ભાગ હતો પૂરો કરો કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી છે જ They belong to different school. એ લોકો જો આપણા ઉપર આવે તો આપણે ના કે બહુ ઓછા લોકો છે. પહેલા એવા વ્યક્તિ બહુ બધા એવા વ્યક્તિ હતા તો એ વાત કરતા હતા. अपने बड़े कुछ दूसरे को इस तरह से करते थे। हाँ नहीं अच्छा है बरोबर है દરેક મંદિરમાં સમાધિ હાલતમાં हाँ अब उस वक्त की माइंड की जो ट्रेनिंग थी ना वो इस तरह की જે બને સારું બને ને એવી જો પાકી થઈ જાય જે ઘટે છે એ યોગ્ય જ થાય છે. મનમાં જે યોગ્ય બનવા જેવું બને છે અને અયોગ્ય કશું નથી એવી જો ભાવના થઈ જાય ઈશ્વરના ભક્ત હોઈએ ત્યારે થઈ જાય છે. નરભેરામ ને બધાનું ઉદાહરણ સ્વામીજી આપતા હોય છે. હા એ છે હા એટલે પોતાને ખરેખર ગઈકાલે વાત કરી નિમિત્ત માત્રમ વાળી શિવ મહિમામાં જ વાત થઈ ને વિધેય. હા એટલે નિમિત્ત માત્રમ એટલે ઈશ્વરની યોજનાના સંપૂર્ણપણે સંવાદિત આપણે બની જઈએ એટલે આપણે કંઈ કરવાનું ના રહે. ઉપાધિ દ્વારા સંપૂર્ણપણે ઈશ્વર જ બધું કરતો એવું લાગે આપણને. એટલે નિમિત્ત ત્યારે કઠપૂતળી બની ગયા કહેવાય. આપણામાં પોતાનો સ્વાર્થ અને અભિમાન જરા પણ ના હોય, સંપૂર્ણપણે આપણે નિસ્વાર્થ હોઈએ તો પછી આપણે કઠપૂતળી છીએ એવું લાગે. આપણે નહીં, બધા જ કઠપૂતળી છે એવું લાગે. તમેવ મુક્તવંતમ હ ઉવાચ યદ્વૈ કિંચ एतत् अद्यगीष्ठाः अधीतवानसि अध्ययनेन तदर्थ ज्ञानम् उपलक्ष्यते ज्ञानवानसि इति एतत् नाम एव एतत् वाचारम्भणम् विकारो नामधेयम् इति श्रुतेः। इस प्रकार कहते हुए उन नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा, तुमने यह जो कुछ अध्ययन किया है, अध्ययन से उसके अक्षर ज्ञान भी उपलक्षित होता है। अतः तात्पर्य यह है कि तुम जो कुछ जानते हो वह सब नाम ही है, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र ही है, ऐसी स्थिति है। विकार એટલે અભિધેય અભિધાન આ બંને વસ્તુ કેવળ નામ માત્ર છે. એટલે એ રૂપ એ કોઈકનો દેખાડો છે. વિકાર છે, મિથ્યા છે, નામધેયમ છે એટલે મિથ્યા છે એટલે શું વિશ્વસનીય નથી અને કોઈકનો દેખાડો છે. કોઈક સત્ય તત્વ જે છે એ આ બે મિથ્યા વેશ લઈને પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. આપણે એવું ધ્યાન રાખવાનું. વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ એટલે વાણી દ્વારા જે આરંભિત છે એ વિકારી છે, મિથ્યા છે એટલે શું અન્ય દ્વારા કોઈક એમને ઉજાડે ત્યારે એ પોતે જણાય છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે ચૈતન્ય પ્રકાશિત કરે ઉજાડે ત્યારે એ મિથ્યા જ હોય. આવું થયું. વેદાંતમાં મિથ્યાની વ્યાખ્યા અન્ય પ્રકાશત્વમ, અન્ય દ્વારા પ્રકાશિત થવું એને જ મિથ્યા કીધેલું છે. તમે એવા મુક્તવંતમ કિંચ એતદ અધ્યગિષ્ઠા, તમે જે કંઈ પણ જાણો છો, અધ્યયન કરેલું છે એ બધું તો નામ માત્ર છે. એટલે તમે જ્ઞેય વિષયોને જાણો છો, જ્ઞાતાના સ્વરૂપને જાણતા નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાતાના સ્વરૂપને જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞેયનો કોઈ અંત આવતો નથી. એટલે જ્ઞેય જાણવાનું મારાથી જુદું બાકી જ રહી જાય છે. અકૃતાર્થ બુદ્ધિમ જે હતું સંતપ્યે, શોક કરું છું અકૃતાર્થ બુદ્ધિ છે. કેમ? કારણ કે જ્ઞાતા પણ હંમેશા અકૃષ્ણ, જેમ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જે કીધું આત્મેત્યેવો પાસિત જે કંડિકા છે એમાં પ્રાણન્યવ પ્રાણો નામ ભવતી વદન વાક વગેરે બધું, તો એ વક્તા શ્રોતા દ્રષ્ટા મંતા વિજ્ઞાતા બધા અલ્પ છે, અકૃષ્ણ છે.
જાણનારો હંમેશા અકૃત્ન અલ્પ જ રહેવાનો, કારણ કે જ્ઞેયથી પોતાને જુદો જાણે છે. એ અન્ય બુદ્ધિ કે ભેદ બુદ્ધિ જ શોકનું કારણ છે. મારાથી જુદી વસ્તુ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી એ મારામાં પોટેન્શિયલી શોકનું કારણ બની શકે છે. ગમે તેવું સાચું વફાદાર કૂતરું કે ગમે તે મારું જે પાલતુ પ્રાણી હોય, ભલે ને આપણને લાગે કે હંમેશા આપણો સાથ આપશે, પોટેન્શિયલી શોકનું કારણ છે. અન્ય બુદ્ધિ છે જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી એ શોકનું કારણ છે. એટલે અકૃતાર્થ બુદ્ધ્યા સંતપ્યે એટલે જ્ઞાતા બનીને જ્ઞેય વિષયને ગમે તેટલું આપણે જાણીશું, અકૃતાર્થ જ રહીશું. કોઈ દિવસ કૃતાર્થતા, પૂર્ણતા, સંતોષ ના થાય. કારણ કે જ્ઞાતા પોતે ઝાડમાં દેખાતા ઠૂંઠા કે ભૂત જેવો છે. જ્ઞાતા પોતે નથી અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દૂધ પી, શીરો બધું ખાઈને હૃષ્ટપૃષ્ટ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્ઞાતા જ્ઞેયને જાણીને પૂર્ણ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે શું? ઓલું ભૂત જે ચોર દેખાય છે ઝાડના ઠૂંઠામાં, એ મસ્ત એને બધા લોકો નિવેદ ધરાવે છે અને બધા નિવેદ આરોગીને હૃષ્ટપૃષ્ટ થઈ રહ્યું છે. એટલે કોઈ દિવસ જાય નહીં. એટલે જ્ઞાતા જ્ઞેયને જાણે તો અકૃતાર્થ જ રહે, જાય નહીં. જ્ઞાતાની નિવૃત્તિ ક્યારે થાય? અજ્ઞાન કલ્પિત છે એવું ખબર પડે તો જ ખ્યાલ આવે. ચૈતન્યમાં જ્ઞાતાપણું ખોટું છે, મિથ્યા છે, વિશ્વસનીય નથી. એટલે જ્ઞાતા વિશ્વસનીય નથી એટલે જ્ઞાતાપણું વિશ્વસનીય નથી. જ્ઞાતા વિજ્ઞાતા રહીને હું જાણનારો છું એવું અભિમાન જ્યાં સુધી હશે ચૈતન્યમાં, ત્યાં સુધી એ અકૃતાર્થ બુદ્ધિથી સંતપ્ત થવાનો જ છે. એને કોઈ સંતોષી શકે એમ નથી. એ માગ્યા જ કરશે જ્ઞેય વિષયોને. હવે આ જાણવું છે, હવે આ જાણવું છે, હવે આ જાણવું છે, એ માગ્યા જ કરશે. કોઈ દિવસ સંતુષ્ટ નહીં થાય. એટલે આ પ્રમાણે સુંદર વિચાર થયો. હવે આગળ આ બધું જે છે એ આપણે બધા ખંડ જઈશું, સીધું પ્રાણ ઉપર આવી જઈશું એવું મને વિચાર આવે છે. બધી ઉપાસનાઓ છે, એકાદ વાર થોડુંક ઉપાસના એટલે શું એવું બધું જોઈને આગળ આપણે 15મો જે ખંડ છે પ્રાણ વાળો, અહીંયા પંચદશ ખંડ જે છે એ આપણે જોઈ લઈશું ગુરુવારે. બરોબર. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. हाँ, यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट. अभिधान अभिधेय वो मैंने एक बार भेजा था. अभिधान अभिधेय भेदस्य विकारत्वात्, वो भाष्य है. न च विकारः आत्मा इष्यते अभिधान अभिधेय रूपयोः वाङ्मनसयोः क्षीणत्वात् न आत्मा. आ टीका છે આનંદગીરી છેલ્લી. અભિધાન અભિધેય રૂપયોઃ વાङ्મનસયોઃ. અભિધાન એટલે શું? નામ. નામ એટલે શું? વાણી દ્વારા જે બોલાય. અને અભિધેય, અભિધેય શું છે? માઇક પદાર્થ. એટલે કે માઇક પદાર્થ જોડે આપણે કઈ લેવા દેવા નથી. માઇક આકારની અંતઃકરણની વૃત્તિ જે છે એને મન કીધું છે. તો વાંગ મનસયોઃ ક્ષીણત્વાत्, જે વાણી અને મનનો વિષય હોય એ વિકારી હોય, ક્ષીણ થનારો હોય, માટે એ આત્મા ન હોઈ શકે. એટલે આપણને એવું જે છે ને કેનોપનિષદમાં યદિ મન્યસે સુવેદેતિ, જો એવું લાગતું હોય કે મેં બ્રહ્મને સારી રીતે જાણી લીધું છે, પરમાત્માને જાણી લીધા છે, તો પરમાત્માના કોઈક સોપાધિક રૂપને જ તે જાણ્યા છે. એટલે ચૈતન્યના સોપાધિક રૂપમાં જ વાણી અને મનનો પ્રવેશ છે. ચૈતન્યના નિરૂપાધિક સ્વરૂપમાં વાણી મનનો પ્રવેશ નથી. એટલે એ સીમિત થતું નથી. એમ એ જાણી ન શકે. વાણી અને મન જેને જાણે ને એ જડ હોય, વિકારી હોય, મિથ્યા હોય,
નામ રૂપ હોય એ આત્માને લાગુ પડતું નથી. હા, અભિધાન રૂપ વાણી અને અભિધેય રૂપ મનથી આત્મા અતીત છે. જેટલા જેટલા અભિધાન છે એ બધા વાણીના જ રૂપો છે, અને જેટલા જે અભિધેય પદાર્થો છે બધા મનના રૂપો છે. મનસ્પંદન માત્ર છે, મનનું સ્પંદન જ છે. આ જેટલા જેટલા પદાર્થો છે, પંખો, લાઇટ, પ્રોજેક્ટર, માઇક, લેપટોપ, કેમેરો, મનનું સ્પંદન છે. બરોબર ને? બધા હા પાડે છે. વૃત્તિના રૂપમાં જે હોય ને, એ પદાર્થ વાસ્તવમાં જોતા નથી. હા, જે વૃત્તિ અંદર જન્મી એને જ જોઈએ છે. વેદાંત દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ પ્રમાણે સમજાવે છે, જે સ્વપ્નની જેમ જે ક્ષણે દેખાય છે એ ક્ષણ પૂરતું જ છે, પછી નથી. સૃષ્ટિ દૃષ્ટિવાદ, સૃષ્ટિ દૃષ્ટિ એટલે છે માટે દેખાય છે. આ વાદમાં મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરનારી એકમાત્ર પ્રમાણ આપણી પાસે છે. દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદમાં તો યુક્તિઓ પણ ઘણી બધી છે આપણી પાસે પ્રમાણની, પણ સૃષ્ટિ દૃષ્ટિવાદ એટલે કે સૃષ્ટિ છે માટે આપણને જણાય છે. માઇક હોય તો બોલી શકાય ને, એમને થોડું બૂમો પાડવાની છે. એટલે સૃષ્ટિ દૃષ્ટિવાદમાં મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરનારી એકમાત્ર કારિકા આદાવંતે ચયન નાસ્તિ વર્તમાને ભી તત્તથા. હા, એટલે મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય જાગ્રત જગતમાં, સાચા જગતમાં, વ્યવહારિક જગતમાં કરવો હોય તો આદાવંતે ચયન નાસ્તિ, એ માંડુક્યની જે કારિકા છે એ ફરીથી આપણે એના ભાષ્યને રિફર કરવી જોઈએ. સ્વામીજીએ જે કંઈ સમજાવ્યું હોય એ વિચાર પાછું યાદ રાખવું જોઈએ. જાગ્રત જગતમાં મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરનારું એક જ પ્રમાણ આપણી પાસે છે, આદાવંતે ચયન નાસ્તિ. તો એ કઈ રીતે છે એ પણ વિચારવું જોઈએ. મનના સ્પંદન માત્ર છે. ઘડો આકાર એ મનનું રૂપ છે. મન વિના કોઈ અભિધેય ના હોય, મનોવૃત્તિ વગર કોઈ આકારનું સ્મરણ પણ ના રહે. માટીની અંદર ઘડાની કલ્પના મનોવૃત્તિ રૂપ જ છે. એટલે મન વિના માટીમાં ઘડો ના દેખાય. જેનો વાણી વડે નિર્દેશ થાય છે એ પદાર્થ મનોવૃત્તિથી જ દેખાય છે. ઘડો આપણને લાગે આ માઇક છે, પરંતુ એ મનોવૃત્તિથી જ દેખાય છે. પ્લાસ્ટિકમાં માઇકની કલ્પના થઈ છે, અમુક સર્કિટ છે ને આ તે બધું, એને માઇક કહેવાય. એટલે એ પ્રમાણે કલ્પના થઈ છે. મનોવૃત્તિ રૂપે જ આ માઇક પદાર્થ દેખાય છે. તો મનોવૃત્તિ જ વિવિધ આકારે થઈ રહી છે. કોઈ અભિધેય મનોવૃત્તિથી સ્વતંત્ર નથી અને કોઈ અભિધાન વાણીથી સ્વતંત્ર નથી. વ્યવહારના સાધનો જ મન અને વાણી છે. જેમાં વાણી અને મનરૂપી વ્યવહારના સાધનો જ નથી, એવા આત્મામાં કેવી રીતે વ્યવહાર થાય? આત્મા વ્યવહારે. દોરીમાં જણાતા સર્પનું નામ આપણે લાલો એવું પાડીએ, પછી ખબર પડે કે આ સાપ તો મિથ્યા છે, કલ્પિત જ છે, તો લાલો નામ રહેતું નથી. બંનેનો નિષેધ થાય ત્યારે અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે આત્મા જ રહે છે. અભિધાન અને અભિધેય બંનેનો નિષેધ કરવો પડે. બંનેનો નિષેધ ક્યારે થાય? આવી રીતે મનસ્પંદન માત્ર છે, એનાથી અભિધેયનો નિષેધ થાય, અને વાણી નામ માત્ર છે, એના દ્વારા અભિધાનનો નિષેધ એટલે સત્યતાનો નિષેધ થાય. એટલે કઈ સાચી વસ્તુ નથી. એટલે અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે એ જ રહે. અધિષ્ઠાને જ નામ અને વાણી બંને આકાર કલ્પેલા છે. આ પ્રમાણે